ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન, કેમ છો બધા? આપણે એક લેક્ચર પાસ આઉટ કર્યો છે. વિલાસ ટીચરે તમને એક લેક્ચર સમજાવ્યો છે. હું એ લેક્ચર લઈ ન શકી તે માટે સોરી, પણ આઈ એમ બેક. હવે આપણે આજે લેક્ચર છે એ કન્ટિન્યુ કરશું. સ્વર સંધિ તમે ભણતા હતા. સંધિની વ્યાખ્યા તમને ટીચરે સમજાવી છે. સંધિ કોને કહેવાય ને સંધિનો શાબ્દિક અર્થ. તો સ્વર સંધિ આપણે 9મા ધોરણના હિન્દીમાં ભણવાનું છે. તો સ્વર સંધિ એટલે કે સૌથી પહેલાં તો આપણે એ જોવાનું છે કે સંધિ કોને કહેવાય. તો આપણે કહીએ ને કે બે રાજ્યો વચ્ચે સંધિ થઈ, બે દેશ વચ્ચે આપસમાં સંધિ કરી લીધી, કરાર કરી લીધો. સંધિ એટલે મળી જવું, ભળી જવું. તો સંધિનો અર્થ हिंदीમાં कि दो वर्णों के मेल से, यानी कि दो जो वर्ण होते हैं वो स्वर वर्ण भी हो सकते हैं, व्यंजन वर्ण भी हो सकते हैं. तो दो जो वर्ण होते हैं उनका आपस में जब मेल हो जाता है, एक दूसरे के साथ जो मेल हो जाता है, उस मेल के बाद जो एक अलग ही विकार, मैंने बोला था ना कि विकार जो हम उच्चारण करते हैं उसे विकार कहते हैं, जो अलग ही एक विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कह सकते हैं. समासમાં આપણે જોયું હતું કે બે પદ મળે છે ત્યારે સંક્ષિપ્ત રૂપ થશે, પણ સંધિમાં તો વિકાર થાય છે, એમાં વર્ણોનું જ મેળ થાય છે. दो ही वर्ण, फिर चाहे वो व्यंजन व्यंजन हो, स्वर व्यंजन हो या स्वर स्वर हो, दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं और जो एक नया ही विकार उत्पन्न हो जाता है उसे हम संधि कहते हैं. संधि यानी दो वर्णों का एकदम निकटता से मिलन. ऐसा नहीं कि जो एक पद और दूसरा पद होता है, पहले पद का पहला वर्ण और दूसरे पद का पहला या बीच का या पीछे का लास्ट वाला वर्ण मिलता है तो संधि होते, ऐसा ये नहीं होता. निकटता से उसका मेल होता है. एक उदाहरण में फिर से आपको समझाऊंगी कि हिम प्लस आलय, तो ये हुआ हिमालय. हम बोलते हैं कि हिमालय है वह एकदम पुराना पर्वत है, बड़ा पर्वत है. तो हिम प्लस आलय, हिम यानी बर्फ, आलय यानी ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ यानी हिमालय. तो हिम, हिम में से जो म है वो क्या है? व्यंजन है. पहले ही मैंने आपको बताया था कि व्यंजन और स्वर मिलने के बाद वर्ण है वह कभी पूरे नहीं होते. एक अधूरा व्यंजन उसके साथ एक स्वर मिलता है, जैसे कि म के साथ अ मिलता है तो म प्लस अ यानी पूरा एक म बनता है. तो यहाँ जो म है वह पूरा है. म में से हमने अ यानी कि अ स्वर निकाल लिया और प्लस उसके निकट वाला ही स्वर. देखिए, न तो हमने ल में से निकाला न य में से निकाला, यह आ. म में से अ, आ में से आ ले लिया तो अ प्लस आ बराबर आ. दीर्घ स्वर संधि भी आपको पढ़ाया गया है. दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई. એવી જ રીતે ઉ પ્લસ ઉ એટલે દીર્ઘ ઉ. એ તમે કોઈ પણ સ્વર છે એને ભેગા કરો એટલે એનો જવાબમાં છે એનો જ્યારે સંધિ બને છે ત્યારે દીર્ઘ સ્વર સંધિ જ બને છે. તો અહીંયા પણ તમે કહી શકો દીર્ઘ સ્વર સંધિ પણ આપણે કહી શકીએ. શા માટે? તો હિમમાંથી અ અને આ લઈનો આ એકદમ જે આ પદ છે, બે પદ, એમાં एकदम नजीकना बे वर्णों मेल थयो छे कि दो वर्णों के निकट वाले जो वर्ण है उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं. तो ये निकट वाले वर्ण जब मिल जाते हैं तो यह एक नया विकार उत्पन्न हुआ, वह है आ. तो हिम आलय हम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हिमालय. यह आ है वह यहाँ माँ के पास मात्रा बन जाता है यानी वह हिमालय बन जाता है. यह तो हुआ संधि का उदाहरण. संधि की व्याख्या कि दो वर्णों के निकटता के मिलन, निकट जो वर्ण होते हैं वह जब मिल जाते हैं यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं. नजीकना वर्णो આપણે મેળવીને જોઈ લીધું, નવો વિકાર ઉત્પન્ન થયો અને સંધિ કહેવામાં આવે છે. દીર્ઘ સ્વર સંધિ તમે ભણી લીધી છે કે કોઈ પણ સ્વર સંધિનું તમે જ્યારે મેળ કરો, જ્યારે બેને ભેળવી દો ત્યારે દીર્ઘ જ એનું ઉચ્ચારણ થાય છે.
અ પ્લસ આ એ બેને ભેગા કરો તો આ જ બનશે, એમાંથી અ કે ઓ બનશે નહીં. દીર્ઘ આ અને અને ભેળવો તો આ બનશે. અ અને આ મળે તો પણ આ બને, અને આ અને આ મળે તો પણ આ જ બને. એટલે કોઈ પણ સ્વર તમે ભેળવો, પછી એમાં અ પ્લસ ઈ ભેળવવાનું વાત નથી. ઈ ને ઈ સાથે, દીર્ઘ ઈ ને રસ્વઈ સાથે, રસ્વઈ ને દીર્ઘ ઈ સાથે, દીર્ઘ ઈ ને દીર્ઘ ઈ સાથે. આ રીતે જ્યારે તમે ભેળવો ત્યારે નવો વિકાર ઉત્પન્ન થાય. કેવો થાય? હંમેશા દીર્ઘ જ થશે. એટલા માટે એને દીર્ઘ સ્વર સંધિ કહેવાય છે. એ તમે ગયા લેક્ચરમાં 10મા લેક્ચરમાં ભણી લીધું છે. હવે આ લેક્ચરમાં છે એ સંધિ નામ તો 5 પ્રકાર આપ્યા છે, પણ આપણે 9મા ધોરણમાં અત્યારે પહેલા 3 પ્રકારનો જ અભ્યાસ કરવાનો છે. મેં પહેલો દીર્ઘ સ્વર સંધિ તમે ભણી લીધો. બીજો છે ગુણ સ્વર સંધિ. હવે ગુણ સ્વર સંધિમાં આખો અલગ જ છે. દીર્ઘ સ્વર સંધિમાં તમે જોઈ લીધું, શીખી લીધું. ગુણ સ્વર સંધિમાં આપણે આજે શીખશું કે ગુણ સ્વર સંધિમાં શું હોય? અ કે આ હોય, ધ્યાન રાખજો, અ કે આ હોય એની સાથે રસ્વઈ કે દીર્ઘઈ મળે. જો દીર્ઘ સ્વર સંધિમાં અ સાથે આ મળે તો આ થાતું, ઈ સાથે ઈ મળે તો દીર્ઘઈ થાતું. પણ અહીંયા અ ને ઈને, કારણ કે અલગ અલગ સ્વર છે, એક સરખા સ્વર નથી, ભિન્ન સ્વર છે. અ ને આ એક સ્વર થયો, પણ ઈ છે એ પાછો સ્વર કેવો થઈ ગયો? ભિન્ન થઈ ગયો, અલગ થઈ ગયો. તો અલગ સ્વર જ્યારે મળે છે ત્યારે વિકાર છે એ કંઈક નવો જ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ કે અ કે આ સાથે રસ્વઈ કે દીર્ઘઈ મળે એટલે હંમેશા એ થઈ જશે. ત્યાં આ કે દીર્ઘઈ કે આ ઈ કે એવું કંઈ કરવાનું નથી. અ સાથે ઈ મળે તો પણ એ થાય, આ સાથે ઈ મળે તો પણ એ થાય, અ સાથે દીર્ઘઈ મળે તો પણ એ થાય, અને આ સાથે દીર્ઘઈ મળે તો પણ એ જ થશે. એટલે કે નવો વિકાર જે ઉત્પન્ન થાય એ થશે એ. હવે આગળ ઉદાહરણ આપ્યું છે દેવ પ્લસ ઇન્દ્ર. દેવ પ્લસ ઇન્દ્ર. વ માંથી વ ને આપણે ખોડો કરીને એમાંથી અ કાઢી લીધો. ઇન્દ્ર છે એ રસ્વઈ છે, એટલે કે આ, તો એ રસ્વઈ લીધું. તો જેમ જોયું એમ કે અ ને ઈ મળે તો શું થાય? એ થાય. તો અ ને ઈ મળ્યું એટલે એ. તો હવે આ એ છે એને સીધો અહીંયા જવા દીધો. તો આ એ છે એ ક્યાં આવી જશે? વ ઉપર. તો શું થઈ જશે? આખો નવો વિકાર દેવેન્દ્ર. સંધિ આપણે જોડી દીધી, દેવ પ્લસ ઇન્દ્ર. વ માંથી એ કાઢ્યો, ઇન્દ્રનો ઈ લીધો, અ અને એ ઈ મળ્યો એટલે શું થઈ ગયું? એ થઈ ગયું. તો એ સીધો વ ઉપર જતો રહ્યો એટલે કેવી સંધિ થઈ જશે? દેવેન્દ્ર. ને દેવ ઇન્દ્ર આપણે બોલવાનું નહીં, પણ દેવેન્દ્ર આવી સંધિ છે એ બની જાય છે. તો આ છે ગુણ સ્વર સંધિ, કારણ કે આમાં એક ગુણ ઉમેરાઈ ગયો છે. દેવ ઇન્દ્ર હતું એની જગ્યાએ વે થઈ ગયું, આખું અલગ જ થઈ ગયું છે, એટલે એ દેવેન્દ્ર. હવે એવા બીજા મેં 3-4 ઉદાહરણ લીધા. સુર પ્લસ ઇન્દ્ર. તો સુરમાંથી તમે હવે જાતે કરી શકો કે ર માંથી આપણે શું કાઢશું? અ. ઇન્દ્રનો ઈ એમ જ રાખશું. અ અને ઈ મળે તો શું થઈ જાય? એ થઈ જાય. તો અહીંયા શું થઈ જશે? સુરેન્દ્ર. બીજું ઉપ પ્લસ ઈક્ષા. હવે ઉપમાંથી આપણે શું કાઢશું? પ માંથી અ કાઢશું. ઈક્ષામાં જોવો ઈ કેવો છે? દીર્ઘઈ છે, પણ અ પ્લસ દીર્ઘઈ હોય તો પણ શું થાય? એ થઈ જાય. તો અહીંયા શું થઈ જશે? ઉપેક્ષા. ત્રીજું ઉદાહરણ જીત પ્લસ ઇન્દ્રિય. જેમ દેવેન્દ્રિય હતું એવી જ રીતે જીતેન્દ્રિય થશે. જીતેન્દ્રિય. સમજાઈ ગયું? અ રસ્વઈ તો એ થાય, આ રસ્વઈ તો પણ એ થાય, આ રસ્વઈ તો પણ એ, અને આ દીર્ઘઈ તો પણ એ. એટલે આ બે સ્વર સાથે આ બે સ્વર કોઈ પણ રીતે મળે એટલે હંમેશા એનો વિકાર એ જ થશે. કોઈ પણ રીતે તમને આવી રીતે આપ્યું હોય કે સુરેન્દ્રની સંધિ વિગ્રહ કરો તો પણ તમને ખબર પડી જાય કે સુર પ્લસ ઇન્દ્ર, અથવા એમ હોય કે ઉપેક્ષા છે એનું સંધિ તમે જોડો તો પણ શું થઈ જશે? ઉપેક્ષા. સમજાઈ ગયું આટલું? હવે ગુણ સ્વર સંધિમાં બીજું એક છે કે અ યા આ, અ કે આ સાથે રસ્વ કે દીર્ઘ મળે તો નવો વિકાર ઉત્પન્ન થશે. એ શું છે? ઓ. અ સાથે ઈ કે રસ્વ ઈ મળે તો એ થતું હતું. હવે અ કે આ સાથે રસ્વ કે દીર્ઘ મળશે એટલે હંમેશા ઓ એનો વિકાર છે કેવો થશે? ઓ થશે. એમાં ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. વીર પ્લસ ઉચિત. તો વીરમાંથી જે ર છે એમાંથી અ લીધો, ઉચિતનો રસ્વ એમનો એમ રાખ્યો, તો અ અને ઉ મળે તો ઓ થાય એટલે અહીંયા ઓ કર્યો. એ ઓ સીધો ક્યાં જઈ જશે?
ર ઉપર, એટલે કેવું થઈ જાય? સંધિ છે એ કેવી થઈ જશે? વીર ઉચિતમાંથી વિરોચિત. વિરોચિત આપ્યું હોય એનો સંધિ વિગ્રહ કરવાનું કે તો કેમ થઈ જાય? વીર પ્લસ ઉચિત. સંધિ જોડવાનું કે તો નિયમ પ્રમાણે અ ને ઉ મળે તો ઓ થાય, એટલે વિરોચિત. એવા જ પાછા બે ઉદાહરણ આપણે લીધા છે. લોક પ્લસ ઉક્તિ. લોકમાંથી અ કાઢ્યો, ઉક્તિનો ઉ કાઢ્યો, અ પ્લસ ઉ બરાબર ઓ, એટલે લોકોક્તિ. ગંગા પ્લસ ઉર્મી, તો ગંગા, તો ગા માંથી આપણે લેશું આ પ્લસ ઉર્મીનો દીર્ઘ ઉ, તો આ છે એની સાથે દીર્ઘ ઉ મળે તો પણ ઓ થાય, એટલે ગંગોર્મી. આવી રીતે એની સંધિ જોડાશે. હવે ગુણ સ્વર સંધિના બે વિભાગ જોયા. હવે ત્રીજું છે કે અ કે આ સાથે રૂ મળે, ઋષિનો રૂ, અ કે આ સાથે ઋષિનો રૂ મળે ત્યારે શું થઈ જાય છે? અર. એમાં ર છે એ કેવો આવશે? ખોડો, અડધો આવશે, અર થઈ જશે. તો હવે અર છે એને કેમ લખવું, કઈ રીતે? તો એના માટે પણ એક મહત્વની બાબત છે કે જબ દો સસ્વર, સસ્વર એટલે સ્વર સહિતના જે સ્વર હોય છે, વ્યંજનો જે હોય છે, સ્વર સાથેના વ્યંજનો કે બીજ ર રહે તો વહ રેફ, રેફ, રેફની નિશાની કૌંસમાં કરેલી છે. કોને રેફ કહેવાય? તો આપણે ઘણા અક્ષરોની ઉપર આમ ચાંદા જેવું કરીએ છીએ. ચંદ્રબિંદીની વાત નથી થતી. ચંદ્રબિંદીમાં ચાંદો હોય ને એની ઉપર ટપકું હોય, અહીંયા તો ખાલી ટપકા વગરનો જ ચાંદલો હોય. એટલે કે આ જે નિશાની છે એને શું કહેવાય? રેફ કહેવાય. રેફને આપણે કઈ રીતે ઉચ્ચારીએ છીએ? ર તરીકે, અડધા રની જેમ આપણે એનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ તો રેફ બન જાતા હે. પછી એમાં કાંઈ વચ્ચે અર લખવા નથી જવાતું. અરનું શું થઈ જશે? એક નિશાની થઈ જશે. નિશાનીને આપણે શું કહીએ છીએ? રેફ. હવે જુઓ, મહા પ્લસ ઋષિ, તો મહામાંથી આપણે આ લીધું એટલે અ કે આ, તો આ આવી ગયું. ઋષિનો રૂ, આ પ્લસ રૂ મળે તો અર થઈ જાય, એટલે અર થઈ ગયો. હવે એ અર છે એ જોવો, મહાનો હ છે અને ઋષિનો શ છે, બેયની વચ્ચે અડધો ર આવે છે. તો આ ર છે એ કેવો થઈ જશે? અહીંયા કીધું એની જેમ કે જ્યારે વ્યંજનો સ્વર સહિત ના હોય ત્યારે જો એની વચ્ચે અડધો ર આવતો હોય તો એ અડધો ર વચ્ચે ક્યાંય લખવાનો નથી. એ રનું શું થઈ જશે? રેફ બની જશે, રેફની નિશાની થઈ જશે. એટલે અહીંયા મેં લખ્યું જ છે કે આ જે ર છે એ સીધો હ અને શ ની વચ્ચે, એટલે આ નિશાનીની જેમ અહીંયા આવી ગયું છે. નહીંતર આપણે આમ લખી શકાય મહર્ષિ, તો આવી રીતે લખીએ એટલે આ તદ્દન છે કેવું પડે? ખોટું પડે. કારણ કે એ જોતા જ આપણને ખબર પડી જાય કે આ શબ્દ છે, આ નામ છે કે આ જે કંઈ છે સંધિ એ ખોટી જ છે. શા માટે? તો કે નિયમ પ્રમાણે વ્યંજનો જ્યારે સ્વર સહિતના હોય અને વચ્ચે ર આવતો એટલે કે અર છે આવતો હોય એટલે હંમેશા એનો રેફ થઈ જાય છે. તો મહર્ષિ સીધો રેફ થઈને અહીંયા નિશાની થઈને આવી ગયો, એટલે આને આપણે આ રીતે વાંચી શકીએ. બીજું બે પાછા ઉદાહરણ આપણે જોઈ લઈએ. દેવ પ્લસ ઋષિ, તો વ માંથી આપણે કયો સ્વર કાઢશું? અ. ઋષિનો રૂ તો આપણે લઈએ છીએ, અ પ્લસ રૂ મળે તો પણ અર થશે. તો અહીંયા શું થઈ જશે? દેવર્ષિ. રાજા પ્લસ ઋષિ, તો રાજામાંથી આ અને ઋષિનો રૂ, આ પ્લસ રૂ બરાબર અ, તો રાજર્ષિ. જો અહીંયા મહાર્ષિ નથી કર્યું કારણ કે આ ને રૂ મળ્યું એટલે અર થઈ ગયો. એમાં હવે આનો ક્યાંય જગ્યા જ નથી, આ માટે કોઈ જગ્યા છે નહીં. આનું સીધું અર કરી નાખ્યું, ઈરો આપણે સીધો રેપ તરીકે મૂક્યો એટલે મહાર્ષિ નહીં પણ મહર્ષિ. એવી જ રીતે રાજાનું પણ સેમ એવું છે, રાજાર્ષિ નહીં પણ રાજર્ષિ. સમજાઈ ગયું? હવે ગુણ સ્વર સંધિના 3 જ છે. અ કે આ સાથે ઈ કે દીર્ઘ ઈ મળે તો એ થાય, અ કે આ સાથે ઉ કે દીર્ઘ ઉ મળે તો ઓ થાય. એવી જ રીતે અ કે આ સાથે જો રૂ મળે તો અર થઈ જાય. અને નિયમ પ્રમાણે અર છે એનો અડધો ર છે એ કેવો થઈ જાય? રેફ થઈને વ્યંજનની ઉપર આવી જાય છે. આ થઈ ગુણ સ્વરથી. હવે ત્રીજો ને છેલ્લો ટોપિક છે, મતલબ કે પ્રકાર છે વૃદ્ધિ સ્વર સંધિ. હવે વૃદ્ધિ થશે, બે સ્વરો અલગ અલગ સ્વરો મળશે એટલે એક નવો વિકાર ઉત્પન્ન થશે, મતલબ એમાં વધારો થશે. વૃદ્ધિ સ્વર સંધિ એને જ કહેવાય, એમાં વધારો થાય છે. દીર્ઘમાં દીર્ઘ જ થાય, ગુણમાં એના ગુણ છે આખું બદલાઈ જાય છે, વૃદ્ધિમાં વૃદ્ધિ કરે છે. હવે જુઓ, અ કે આ સાથે એ કે એ મળે,
કારણ કે આને દીર્ઘ એ કહી શકાય. અમુક શબ્દોમાં આપણે તમે જોયું હશે દીર્ઘ એ આવે છે, અમુકમાં ખાલી આવો રસ્વ એ આવે છે. તો અ કે આ મળે તો અહીં થઈ જશે, સોરી અહીંયા એ જ કર્યું પણ ત્યાં અહીં આવશે કે અ કે આ પ્લસ એ કે દીર્ઘ એ મળે તો અહીં થઈ જાય છે. એમાં છે એ કેવી થઈ જાય, વૃદ્ધિ થઈ ગઈ છે. ઉદાહરણ જોશો એટલે તમને તરત જ ખબર પડી જશે. 1 + 1, 1 + 1માં તો ક માંથી અ કાઢ્યો, અ લીધો, 1નો એ એમને એમ રાખ્યો, અ પ્લસ એ બરાબર અહીં. તો અહીંયા કેવું થઈ જશે, આ અહીં છે અહીંયા જશે, એક ક, એ જે અહીં છે એ કેમાં ભળી ગયો, કની ઉપર. તો 1 + 1 એટલે 1. એવી જ રીતે સદા પ્લસ એવ, તો દામાંથી અ કાઢીએ, એવનો એ એમને એમ રાખીએ, આ પ્લસ એ મળે તો પણ એ થઈ જાય એટલે સદેવ. તથા પ્લસ એવ, તથાના જે થા છે એમાંથી આપણે આ કાઢીએ, પ્લસ એનો એ એમને એમ રાખીએ એટલે આ પ્લસ એ બરાબર પણ એવ એટલે તથૈવ. હવે ગંગા પ્લસ ઐશ્વર્ય, તો ગંગાનો આ, ઐશ્વર્યનો દીર્ઘ એ, તો આ પ્લસ દીર્ઘ એ બરાબર અહીં. તો ગંગેશ્વર્ય, ગંગેશ્વર્ય આવી રીતે સંધિ થાય. આવો શબ્દ થાય તો તમને કહો આ તો કેટલો અઘરો છે, કેમ કરવો, પણ તમે નિયમ જોવો, સંધિના પ્રકાર પ્રમાણે ચાલો, સ્વર સંધિના પ્રકાર પ્રમાણે તરત જ તમને ખ્યાલ આવી જશે. ગંગા પ્લસ ઐશ્વર્ય એટલે ગંગેશ્વર્ય, કારણ કે અહીં થઈ જશે. આ અને એ મળે એટલે અહીં થઈ જાય, અ અને એ મળે તોય અહીં થઈ જાય, અ અને દીર્ઘ એ મળે તોય અહીં થઈ જાય, આ અને રસ્વ એ મળે તો પણ અહીં થઈ જાય, આ અને દીર્ઘ એ મળશે તો પણ અહીં થઈ જશે. હવે બીજું ને છેલ્લું જોઈ લઈએ કે અ કે આ સાથે ઓ કે ઔ મળે તો નવો વિકાર છે એમાં વૃદ્ધિ થશે, કેવો થઈ જશે, હંમેશા ઔ જ આવશે. અ સાથે ઓ મળે તો પણ ઔ, અ સાથે ઔ મળે તો પણ ઔ, આ સાથે ઓ મળે તો પણ ઔ, અને આ સાથે ઔ મળશે તો પણ એનો વિકાર છે એ સંધિ ત્યારે જોડશો, જ્યારે જોડશો ત્યારે એનો વિકાર છે એ કેવો થઈ જશે, ઔ જ થઈ જશે. હવે ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. પરમ પ્લસ ઔષધિ, પરમ છે એનો આપણે અ લઈ લીધો, પરમનો અ સ્વર આપણે કાઢી લીધો, ઔષધિનો ઔ એટલે કે પહેલા પદનું છેલ્લું ને બીજા પદનું પહેલું. સંધિમાં હંમેશા એક જ વાત યાદ રાખવાની કે નિકટના વર્ણો ભેગા થાય ત્યારે સંધિ થાય છે. તો નિકટના વર્ણો એટલે પહેલા પદનું છેલ્લું પદ ને છેલ્લા પદનું પહેલું પદ, આ બે થઈ ગયા નિકટ. પછી પહેલા પદનું પહેલું ને છેલ્લાનું છેલ્લું લ્યો તો બહુ દૂર દૂર જતા રહી, પણ આપણે તો નજીકથી એનું મિલન કરાવવાનું છે. તો પહેલા પદનું છેલ્લો વર્ણ અને બીજા પદનું પહેલો વર્ણ આ બે મળે એટલે કે પરમનો અ, ઔષધિનો ઔ, અ પ્લસ ઔ એટલે અ પ્લસ ઔ બરાબર ઔ થશે. તો અહીંયા ઔ થઈ ગયું, એ ઔ સીધું આપણે અહીંયા લઈ લીધું. તો પરમૌષધિ, આ ઔ છે એ અહીંયા મ ઉપર જતું રહીએ એટલે અહીંયા શું થઈ ગયું, પરમૌષધિ. મ અને શ ની વચ્ચે ઔ, તો ઔ છે એ મ સાથે જોડાઈ જાય છે એટલે પરમૌષધિ. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. ગંગા પ્લસ ઓધ, તો ગંગાનો આ પ્લસ ઓધનો ઓ, આ પ્લસ ઓ એટલે ઔ થશે તો ગંગૌધ. આ રીતે એની સંધિ જોડાશે. પરમ પ્લસ ઔદાર્ય, પરમ ઔષધિની જેમ જ અહીંયા પણ અ પ્લસ ઔ બરાબર ઔ થશે. તો સીધું છે એનું સંધિ તમે જોડશો એટલે પરમૌદાર્ય, કારણ કે ઔ છે એ સીધો મ સાથે જોડાઈ જાય છે. હિમાલયનું પણ જોયું આપણે, બધા ઉદાહરણ એક પછી એક જોતા ગયા. તો સંધિની વ્યાખ્યા પ્રમાણે જ બે વર્ણોના મેલથી ઉત્પન્ન થતા વિકારને સંધિ કહેવાય. કયા વર્ણોના મેલથી, તો કે એકદમ નજીકના વર્ણોના મેલથી. નજીકના વર્ણો કોને કહેશું, તો કે પહેલા પદનું છેલ્લું વર્ણ અને છેલ્લા બીજા પદનો પહેલો વર્ણ આ બે મળે ત્યારે છે એ સંધિ છે એ થાય છે. હવે સંધિનો ટોપિક આમ તો નાનકડો જ છે, વ્યંજન સ્વર વ્યંજન સંધિ તો બહુ લાંબી છે, પણ સ્વર સંધિમાં આપણે આ ત્રણ જ આવે છે અને એ ત્રણ આપણે ભણી લીધા છે. દીર્ઘ સ્વર સંધિ, ગુણ સ્વર સંધિ અને વૃદ્ધિ સ્વર સંધિ. હવે તમને સંધિમાં કોઈ નિયમ ન સમજાણો હોય, કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો મેં જેમ કીધું એમ તમારે બુકમાં લખી લેવાનું છે. હવે સ્કૂલ ક્યારે ખુલે કે ન ખુલે ત્યારની વાત ત્યારે આપણે જોઈ લેશું, પણ એક કોમ્યુનિકેશન વગર આ બધું ઔપચારિક લાગે છે, પણ છતાં આપણે અત્યારે કરવાનું છે, કારણ કે
શિક્ષણ છે ને આપણે અટકાવી ન શકીએ. શીખવું છે એ જીવનમાં જરૂરી છે. પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 105માં સંધિનો ટોપિક છે જ, એ તમે વાંચી લેજો. જેમ સમજાવ્યું છે એ જ પ્રમાણે એમાં લખેલું છે. ડીપમાં પણ ઘણું બધું લખેલું છે. વાંચતા જાજો, સમજતા જાજો. અને એક એક જે ગુણ સ્વર સંધિ પૂરું થાય છે, વૃદ્ધિ સ્વર સંધિ પૂરું થાય છે અને દીર્ઘ સ્વર સંધિ પૂરી થાય છે, ત્યાં 2-3 પ્રશ્નો આપ્યા છે કે ભાઈ સંધિનો વિગ્રહ કરો અને વિગ્રહ કરેલી સંધિને જોડો. એવા પ્રશ્નો થોડા એટલે કે 3-3, 4-4 ઉદાહરણ આપ્યા છે. તમારે ઘરે છે એ કરવાના છે. નોટબુકમાં છે એ તમારે લખવાનું છે. એઝ એ હોમવર્ક તરીકે લખો કે શીખવા માટે લખો કે તમે કેટલું શીખાય ત્યારે જ ખબર પડશે જ્યારે તમે ખુદ તમારી રીતે પ્રેક્ટિસ કરશો. એટલે કાંઈ પણ તમને ન સમજાણું હોય તો સાથે સાથે બુકમાં તમે પ્રશ્ન લખી નાખજો. જ્યારે આપણે મળશું ફેસ ટુ ફેસ ત્યારે આપણે એનું સોલ્યુશન લાવશું. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીથી પાછા મળશું. ત્યાં સુધી બધા સુરક્ષિત અને સેફ રહ્યો. થેન્ક યુ.